खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरों के बुलेटिन दे विच स्वागत। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। कनेडा गए पंजाबी स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका, हुण नहीं वधेगा वर्क परमिट। अमरीकी प्रतिनिध सदन वल्लों राष्ट्रपति बाइडन विरुद्ध महादोष जांच लई मता पास। इजराइल वल्लों गाजा विच जंग जारी रखण दा अहद। यूक्रेन युद्ध ते पुतिन दा ताज़ा बयान, कहा रूस दे टीचियां विच कोई बदलाव नहीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विच गाजा जंगबंदी दी मंग वाले मते दे पक्ष विच कीती वोट। संसद सुरक्षा मामले विच गिरफ्तार, मनोरंजन दा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, पुलिस। फर्जी रोजगार पेशकशां दे चांसे विच ना आउण लोक, विदेश मंत्राला। पंजाब दे 22 लाख बजुर्गां नूं नहीं मिली बुढ़ापा पेंशन। हुण खबरां विस्तार दे विच। कनेडा विच वड्डी गिणती विच भारती खास करके पंजाबी विद्यार्थी सुनहरी भविख की आस विच पढ़न जाते हैं। हुण कनेडा सरकार के एक फैसले नाल विद्यार्थियों नूं वड्डा झटका लगा है। कनेडियन सरकार के एक फैसले तो बाद इत्थे पढ़ाई कर रहे विदेशी विद्यार्थियों दीयां मुश्किलां वध गईयां ने। बीते दिनी कैनेडियन इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर वालों पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट नियमां विच महत्वपूर्ण तब्दीलियां अते वित्ती लोड़ां विच वाधे की घोषणा तो बाद अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियां खास तौर पर जिन्हां दे परमिट 2024 विच खत्म होने वाले ने, उन्हां दे लई खतरे की घंटी वज गई है। इत्थे दस दईए कि कैनेडियन सरकार ने उन्हां पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट धारकां नूं वाधू 18 महीने के वर्क परमिट प्रदान करने वाली अस्थाई नीति नूं ना वधाउण दा फैसला कीता है, जिन्हां दे परमिट 1 जनवरी 2024 जां इस तो बाद खत्म हो जाणगे। इत्थे दस दईए कि इस समय करीब 14 लाख विद्यार्थी कनेडा विच पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट ते काम कर रहे हैं अते जेकर सरकार ने सख्ती वरती तां इन्हां नूं अपने मूल देश वापस जाना पै सकदा है। वर्क परमिट ते काम कर रहे पंजाब तो गए विद्यार्थियों का आंकड़ा 5 लाख तो वध है। सरकार के इस ऐलान मगरों पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट PGWP दे विस्तार की मंग करने वाली दस्तखत मुहिम ने तेजी फड़ ली है। कनेडा स्थित एक इमीग्रेशन सलाहकार अजिही ही एक मुहिम की अगवाई कर रहे हैं। हालांकि यह मुहिम मई विच शुरू हुई सी, पर कनेडियन सरकार के ताज़ा ऐलानों तो बाद यह हुण सुर्खियां विच है। पटीशन करता 2 सालों के अध्ययन प्रोग्राम लई रजिस्ट्रेशन करवाउण वालियां लई 5 सालों के वर्क परमिट की मंग कर रहे हैं, जदों कि 1 साल के प्रोग्राम लई रजिस्टर करने वालियां लई 2 सालों का वर्क परमिट मंगिया जा रहा है। इस मुहिम का नाम PGWP 52 रखा गया है। इमीग्रेशन सलाहकार द्वारा जारी की गई पटीशन से पहला ही 30,000 तो वध लोग दस्तखत कर चुके हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अते वर्क परमिट धारक दी सांझे प्लेटफॉर्म से यतन कर रहे हैं। कनेडियन सरकार ने उन्हां पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट धारकां नूं वाधू 18 महीने के वर्क परमिट प्रदान करने वाली अस्थाई नीति नूं ना वधाउण दा फैसला किया, जिन्हां दे परमिट 1 जनवरी 2024 जां इस तो बाद खत्म हो जाएंगे। घोषणा में कहा गया कि 31 दिसंबर 2023 तक PGWP की म्याद पुगण वाले विदेशी नागरिक ही अपलाई करने दे योग ने। एक मोटे अंदाजे अनुसार कनेडा विच 9 लाख के करीब अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी पहला ही स्टडी परमिट ते ने अते 14 लाख के करीब वर्क परमिट ते ने। कुल मिला के यह संख्या लगभग 23 लाख है, जदों कि जानकारी तो पता चलता है कि 2024 विच आर्थिक नीति के तहत 3 लाख तो वध बिनेकारां नूं कनेडा विच स्थाई निवास लई विचारिया नहीं जाएगा। यह पाड़ा बहुत वड्डा है अते यही कारण है कि विद्यार्थी स्थाई निवास लई अर्जी देण लई समा प्राप्त करन लई PGWP विच एक एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। इस तरह उम्मीदवार वर्क परमिट नियमां विच स्थाई तब्दीली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो देश की आर्थिकता विच योगदान पाउंदे ने अते इसलिए उन्हां नूं सैटल होने लई काफ़ी समा दिता जाना चाहिए है। इत्थे दस दईए कि PGWP प्रोग्राम शुरू विच अप्रैल 2008 विच पेश किया गया सी, जिस विच 3 सालां दा ओपन वर्क परमिट दिता गया सी। उस समय अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की आमद सीमित सी,
ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ PGWP ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 9.5 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। 14 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 221 ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ 212 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਯਕੀਨਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਧਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਾਧਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਡਿਆਗੋ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਵਾਹਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਪੈਂਡਲਟਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਐਮਹਰਟਸ ਕਾਉਂਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਡਰੱਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਡਲੌਸ ਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਲੀਫੋਰਡ ਡੂਗਨ ਤੇ ਨਿਕੋਲ ਸੈਂਡਰਿਚ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ $10 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਚਰੇਨ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ $10 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ $50,000 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਚਰੇਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੀਟਰ ਪੋਲੀਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਚਰੇਨ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ
ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿਮਾਇਤਾਂ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਫਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 27 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਮੌਲੇਦਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਠੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਹਮਾਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 44% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ 42% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 38% ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਾਸ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਡੀਮਿਲਿਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵ ਨਾਜ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,44,000 ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1500 ਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,86,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ 23 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੀਆ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਮਾਈਕਰੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨੌਰੂ, ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਬਦੇਲ ਖਾਲਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਟੋ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 120 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ 45 ਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ G20 ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ G20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਅਹਿਮ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਣੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 1981 ਦੀ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਮਿਡਨਾਈਟਸ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਐਡਮੰਡ ਡੇ ਵਾਲ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੋਲਿਨਸ, ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਐਡੀਟਰ ਜਸਟਿਨ ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੀਜੁਨ ਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੋੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਜ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ DPG ਸਰਦਾਰ ਮਜ਼ਹਰ ਅब्बासी ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 8 ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਥੁਰ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਿਤਾ, ਇੰਡਸਾਈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਟੀ ਵਾਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ICICI ਦੇ ਲੋਕਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਨੋਰੰਜਨ D ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਵਾਸੀ ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੀਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 32.92 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ 3 ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ GPF ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਡ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।